салом. имрӯз сешанбаи 3 ноябри 2020 сол аст ва таҳаввулоти соатаи тоҷикистону ҷаҳон мустақиман манзуратон аз студияи марказии радиои Моҷир. Хабарҳоро аз шаҳри Санкт-Петербург шурӯъ мекунем. Як ширкат беш аз 1000 муҳоҷири меҳнатиро дар як бинои техникии валангор дар шаҳри Санкт-Петербург сабти ном кардааст. Аммо дар куҷо хориҷиён воқеан зиндагӣ мекунанд, то ҳол барои мақомоти интизомии минтақа маълум нагардидааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди экспат дар зарфи як моҳ беш аз 1000 хориҷиро дар як бинои якошёнаи техникӣ сабти ном кардааст. табиист ки ҳеҷ кадоме аз муҳоҷирони меҳнатӣ дар ин ҷо зиндагӣ накарданд. Додситонаи шаҳри Санкт-Петербург дар бораи натиҷаи санҷиш рӯзи 2 ноябр ба расонаҳои хабарӣ маълумоти пешакӣ додааст. гуфта мешавад, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди экспат 1125 шаҳрванди хориҷиро, ки аксарияти кулли онҳо шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳодияи давлатҳои мустақил аз Осиёи марказӣ мебошанд, дар бинои техникии валангор ба қайди расмӣ иқомат гирифтааст. гузашта аз ин ширкат ин корро танҳо аз моҳи сентябр то октябри соли равон анҷом додааст. дар воқеъ пас аз тафтиши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълум гардидааст, ки аз 1125 нафар муҳоҷирони сабти номшуда дар ин бинои техникии валангор ҳеҷ кадоме аз онҳои рӯи кирдорҳои содир гардида, прокуратураи шаҳри Санкт-Петербург тибқи талаботи моддаи 322 прим. 3 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия сабти тақаллубии шаҳрвандони хориҷӣ дар ҷои буду бош парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. ҳамзамон мушаххас карда нашудааст, ки беш аз 1000 муҳоҷири ғайриқонунӣ дар ҳоли сабт гардида дар ҳоли ҳозир дар куҷо зиндагӣ мекунанд. мақомот мегӯянд, ки муайянкунии макони зисти асосии муҳоҷирон ғайриимкон аст. тафтиши парвандаи ҷиноӣ аз ҷониби мақомоти прокуратура таҳти назорати доимӣ қарор гирифтааст. хабарҳоро дар мавзӯи муҳоҷират идома медиҳем ва аз Санкт-Петербург ба вилояти Самара меравем. вилояти Самара як коэффициенти навро барои ҳисоб кардани арзиши моҳонаи патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ қабул мекунад. ёдовар мешавем, ки патентро бояд ҳамаи хориҷионе, ки ба Федератсияи Русия барои кор аз кишварҳои бидуни раводид ворид мегарданд, ба даст оранд. дар ин ҷо истиснои махсус мешавад ба шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳодияи иқтисодии Авросиё. дар вилояти Самара дар айни замон моҳонаполияи патент 4090 рубл арзиш дорад. дар соли 2021 агар лоиҳаи дахлдор аз ҷониби вакилони думаи вилоятӣ тасдиқ карда шавад, пас нархи моҳонаи патент то 4026 рубл коҳиш меёбад. андози пешниҳодшудаи коэффициент ва мувофиқан арзиши патент тағйироти ҷиддӣ ҷалби қувваи кории хориҷиро пешгирӣ карда ба бозори меҳнат ва имкониятҳои бо кор таъмин кардани сокинони маҳаллӣ таъсири манфӣ нахоҳад расонд, гуфтанд дар хадамоти матбуоти ҳукумати вилояти Самараи Федератсияи Русия. имсол буҷаи муттаҳидшуда аз ҳисоби фурӯши патент дар ин вилояти Русия 446,4 миллион рублро дар бар мегирад, гуфт Ян Талбатский, муовини вазири меҳнат, шуғл ва сиёсати муҳоҷирати вилояти Самараи Федератсияи Русия. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва бармегардем ба Москав ва ба мавзӯи дигар. раиси шаҳри Москав Сергей Собянин дар суҳбат ба расонаҳо гуфт, ки вазъи коронавирус дар пойтахт мӯътадил мешавад, чораҳои маҳдудкунӣ нақши асосиро бозиданд. илова доштааст шаҳрдор Сергей Собянин таъкид кардааст, ки зарфияти қабули беморони гирифтор ба коронавирус дар Москав таъмин аст ва системаи тиббии Москав марзи бехатар дорад. дар давоми як рӯзи гузашта дар шаҳри Москав 4796 ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифтанд. дар маҷмӯъ дар Русия бошад дар як шабона рӯзи гузашта 18257 ҳолати нав ошкор карда шудааст. пештар котиби матбуоти президенти Русия Дмитрий Песков гуфт, ки баъзе минтақаҳои Федератсияи Русия ба хати муҳим дар қобилияти мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус наздик шудаанд. таъкид гардида буд, ки дар айни замон системаи тандурустӣ сарбории ҳадди имконро аз сар мегузаронад. дар Москав бошад чораҳои маҳдудкунӣ дар самти пешгирӣ аз раванди густариши коронавирус ҳафтаи дуюм аст, ки пурзур карда шудаанд. аз ҷумла назорати шадидро дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба роҳ монданд.
هر مسافر بینقاب و به دستپوش را ناظران مقامات روسپاتربنادزور جریمه می‌بندند. چنین ریدهای مخصوص با نمایندگان پلیس بیشتر در درآمدگاه‌های ایستگاه‌های متروی شهر مسکو به وقوع می‌آید. در ادامه موضوع نظر نیز به ولایت مسکو میکنه. محدودیت‌های نو باشد در ولایت مسکو در ماه نوامبر باز هم شدیدتر می شود. گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف بر ضد پنجشنبه کرونا ویروس محدودیت‌های علاوه جاری کرد که آن ماه نوامبر پورا عمل خواهد کرد، از جمله جدایی حتمی شهروندان از گروه‌های خاص در طول 2 هفته. همچنین شهروندان از 65 سال بالا و شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن وظیفه دارند که از 2 تا 15 نوامبر حالت خود نگهداری در خانه را پررا رعایت کنند. در عین زمان کارت اجتماعی برای سفر نفران از 65 سال بالا منع کرده شده است. همچنین در ولایت مسکو حالت پوشش حتمی نقاب محافظتی جاری کرده شده است. نظارت رعایت آن در نقلیات، دکان‌ها، مکتب‌ها و در دیگر جایهای استراحتی عمومی پرزور گردیده است. اینچنین از 28 سپتامبر به کارفرمایان توصیه داده شده است که شماره حد امکان کارمندان را به کار دوردست فرستانند. در منطقه باشد از 17 اکتبر مرکزهای دلخوشی شبانه و قهوه‌خانه و طربخانه‌ها فعالیت شبانه را باز داشتند. از 21 اکتبر تا 7 نوامبر همه گونه چهاربینی‌های عمومی به استثنای چهاربینی‌های ورزشی بدون تماشابین و تشریف به آثارخانه و مناره‌ها منع است. حادثه‌های سرایت کرونا ویروس در ولایت مسکو نیز می‌افزاید. در دوام یک روز گذشته در این منطقه 524 حالت نوی سرایت شوی به قید گرفته شده است. در مجموع در ولایت مسکو 86286 حالت سرایت کرونا ویروس آشکار کرده شده است که از این 1599 نفر فوت دیدند و 64230 نفر بیماران شفا یافتند. مقامات ولایت مسکو نیت دارند که ماه انور سال 2021 امگذرانی عمومی اهالی را در ولایت از کرونا ویروس آغاز کنند. تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر خبر مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید و به قزاقستان میرویم. قزاقستان باشد چاره‌های محدودکنی را در مرز با سبب کرونا ویروس تقویت میبخشد، از جمله بازداشت نظام بدون روادید را تا سال آینده تمدید میکند. خبر میدهد خدمات مطبوعات سروزیر این کشور. همینطور طبق قرار حکومت قزاقستان تصمیم گرفته شده است که بازداشتن نظام بدون روادید برای شهروندان 57 کشور تا 1 می سال 2021 تمدید گردد. غیر از آن دستور داده شده است که تا 1 ینور سال 2021 بازداشتن 72 ساعته بدون روادید در قزاقستان برای مسافران ترانزیتی از چین و هندوستان نیز تمدید کرده شود. همچنین از 9 نوامبر سال 2020 شماره پروازهای بین المللی با ترکیه از 33 تا 20 مرتبه در یک هفته کاهش داده می شود. تغییرات به ترتیب عبور سرحد دولتی به خارجیانی که اجازه اقامت در قلمرو قزاقستان را دارند، همچنین اعضای عائله آنها و خارجیانی که اعضای عائله شهروندان قزاقستان می باشند تاثیر می رساند. همین طریق کاتگوری های نامبر شده می توانند نه بیشتر از 1 مرتبه در 90 روز وارد قزاقستان شوند، در حالی که این قبلا این مهلت بیش از 3 روز برابر بود. یادآور می‌شویم که از اول ماه نوامبر در رابطه با پنجشنبه سرایت کرونا ویروس در درآمدگاه ولایت قزاقستان شرقی باشد پاسگاه‌های لواگی نصب گردیده است. ادامه خبرها و در آخر به تاجیکستان می‌رویم. پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان علاوه‌ها به کودکس انداز را قبول کرد که برای شرکت‌های اینترنتی خارجی انداز جاری می‌کند. تغییرات به کودکس انداز با اندازبندی شرکت‌های خارجی که در جمهوری خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند روانه کرده شده است، گفته است وزیر مالیه کشور فضل‌الدین قهارزاده به وکیلان پارلمان جمهوری. با گفته او از این حساب پنجشنبه با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تجارت اینترنتی ضرورت پیش آمده است که در این سمت اندازبندی نو جاری کرده شود. در تهیه قانونگذاری از تجربه کشورهای بلاروس، مجارستان، یونان، اسپانیا، روسیه و ازبکستان استفاده شده است. علاوه داشته است فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری.
شخصان خارجی که به واسطه در قلمرو تاجیکستان خدمت‌های الکترونی می‌رسانند اندازه‌پارندگان اعتراف کرده می‌شوند. اگر این خدمت‌ها به شرکت‌های تاجیکی یا نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی پیشنهاد شود، خریداران خدمت‌ها اگنت‌های میانه‌روهای انداز اعتراف می‌شوند و عهده‌داری‌های پرداخت انداز از ارزش علاوه شده به دوش آنهاست. اگر در حساب برابرکنی یک چند تشکیلات‌های میانه‌رو اشتراک کنند، پس اگنت انداز همان است که حساب برابرکنی با خریدار توسط آن صورت می‌گیرد. تشکیلات میانه‌روی خارجی وظیفه‌دار است که در مقامات انداز تاجیکستان ثبت نام شود. خدمت رسانی‌های الکترونی از جمله اعتراف کرده می‌شود بازی‌های کامپیوتری، تبلیغ در اینترنت، تبلیغات خرید و فروش، تشکیل رابطه‌های ویرتوالی بین فروشندگان و خریداران، دستگیری ذخیره‌های اینترنتی، نگهداری معلومات و کارکرد فاصله‌ای آن، فروش نام‌های دامن‌ها، خدمت‌های پروایدرها، کارکرد درخواست‌های کاربران برای جستجو، انتخاب و جابجاگذاری معلومات را در بر می‌گیرد. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان بود. مستقیما روی موج رادیو مهاجر. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای دیگر آشنا خواهیم ساخت.